Welcome students. Now we are going to see English first lesson exploring space. What is mean by exploring? Exploring na nama exploring means ஆராய்ச்சி செய்யறது. ஓகேவா? See here. Hi, I am Nila. I'm in space. Will you be? Who is Nila here? She's Nila. And see where she is? She's in space. What she is questioning as? She's questioning as that. Will you be? Okay, now we'll move on to the next page. See here, my little Pictionary. What is mean by Pictionary? Pictionary is nothing but the words along with pictures. Okay, see here, Milky Way, the galaxy that contains our solar system. Milky Way, the galaxy that contains our solar system. Earth, the planet on which we live. Earth, the planet on which we live. Space shuttle, a spacecraft designed to be used for traveling to a space station. A spacecraft designed to be used for traveling to a space station. Solar system, the sun and all the planets that move around it. The sun and all the planets that move around it. The whole of space and everything in it, including the stars and galaxies. The whole of space and everything in it, including the planets, stars and galaxies. So here there is some information related space and universe. Okay, now we will move on to the next page. See here. Here there is a small story based on a future. So the earth, the desolated home. What is mean by desolated? Desolated means destroyed. அடுத்தது பார்த்தோன்னா, see here, read from here. It was the year 2068. So 2068, it is based on future. Now we are in 2020. Humans had destroyed the earth. Humans had destroyed the earth completely on 2068. What now இப்போவே நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணுறோம்? We are all cutting off all trees, burning the waste, பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணுறோம். இதெல்லாம் என்ன, ஏர்த்தை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறோம் இது மூலயமா. அண்ட் ஸ்டார்டட் கோலனைசிங் தி ரெட் பிளானட் மார்ஸ். வாட் இஸ் மீன் பை கோலனைசிங்? ஆக்குபையிங் தி ரெட் பிளானட் மார்ஸ். ஓகேவா? அண்ட் இந்தியா எஸ்டாப்ளிஷ் 3 colonies. What India established? 3 colonies. In where? Red planet Mars. Arivamati family lived in one such colony. Arivamati எந்த காலனியில் இருந்தாங்க? இந்தியா எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண இது ஒரு காலனியில் இருந்தாங்க. ஆன் ஹர் பர்த்டே her grandfather travelled more than 1500 kilometers to meet her. on her birthday யார் ட்ராவல் பண்ணிட்டு வரா? grandfather. எத்தனை கிலோமீட்டர்ஸ்? 1500 kilometers travel to what? To meet her. When he reached, he saw her sleeping in her capsule. In Earth, we usually used to sleep in a bed or mat. Whereas in space, they used to sleep in a capsule. Can you find a picture here? It is a capsule. It is a box-like bed. Okay, box மாதிரி இருக்கும். அந்த பெட்டுக்குள்ளே தான் போய் தூங்கணும். Next. See, he said, wake up Arivu. Arivamati was surprised. What grandfather said? Wake up Arivu. எழுந்திரு Arivu. What Arivamati is doing? Arivamati is getting surprised. Grandpa, when did you come? I was thinking that you won't be coming for my birthday. Grandpa, எப்போ வந்தீங்க நீங்கள்? I thought நீங்கள் என் பர்த்டேக்கு வர மாட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. He sighed. What he sighed? அவர் நின்று பார்க்குறாரு. ஸோ யார்? Grandfather. Don't you know about the dust storm of Mars? In Earth we usually have rain, cyclone, storm இந்த மாதிரி. whereas in Mars there will be a dust storm. What is mean by dust storm? புகை மண்டலமாக இருக்கும். sometimes it even lasts for a month. சில நேரத்தில் அது ஒரு மாதம் கூட கண்டினியூஸாக இருக்கும். but this time it did not. but இந்த முறை இல்லை. so I am on time. அதனால தான் நான் கரெக்டான டைமுக்கு வந்தேன். it still took me 3 souls to reach here. What it still took? What is mean by souls, ma? 1 soul is equals to 24 hours 35 minutes and 35 seconds. So almost completely it took 3 days, 3 days 2 hours to reach her home. Okay, so now come on, let's not waste time. We'll go to harvest the vegetation
vegetables. What does mean by hab means habitation. Okay va? What he told, வா இப்போ டைமை வேஸ்ட் பண்ண வேணாம், வில் கோ ஃபார் ஹார்வெஸ்டிங் வெஜிடபிள்ஸ், நம்ம போயிட்டு இப்போ வெஜிடபிள்ஸை ஹார்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இன் ஹேப் he said, these carrots are not tasty anymore like the ones I ate in my childhood. இந்த கேரட்ஸ் நல்லாவே இல்லை when I ate. நான் வந்து சைல்ட்ஹுட்டில் சாப்பிட்ட கேரட்டை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த கேரட்ஸ் வந்து நல்லாவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்கிறா? கிராண்ட் ஃபாதர் செட். ஷி செட், why do you say so grandpa? நீங்கள் ஏன் கிராண்ட்பா இப்படி சொல்கிறீங்க? Grandfather explained, the vegetables we grow here do not taste like the ones on the earth. நம்ம இங்கே வளர்க்குற வெஜிடபிள்ஸ், நம்ம இங்கே விதைக்கிற வெஜிடபிள்ஸு earth கம்பேர் பண்ணும்போது ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன். ஐ ரியலி விஷ் யூ ஹேட் டேஸ்டட் தி கேரட் ஃப்ரம் தி earth. நான் நிஜமாக விரும்புகிறேன் நீ வந்து ஏர்த்துடைய கேரட்டை, ஏர்த்தில் விளைஞ்ச கேரட்டை சாப்பிட்ருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அறிவு ஆஸ்டு ஈகர்லி, ஹவு டிட் தே க்ரோ தி க்ராப்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் ஆன் தி earth. அறிவு வந்து ஈகராக ஆர்வமாக கேட்குறா, ஏர்த்தில் நீங்கள் எப்படி க்ராப்ஸையும் வெஜிடபிள்ஸையும் வளர்த்தீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, விதைத்தீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. நவ் தி கிராண்ட் ஃபாதர் வாஸ் ஸோ சேட், லைக் ஹி இஸ் மிஸ்ஸிங் த earth. இப்போ கிராண்ட் ஃபாதர் என்ன ஆகிட்டாரு? சேட் ஆகிட்டார். எதுக்கு? தட் ஹி இஸ் மிஸ்ஸிங் தி earth. ஹீ சேட் the earth had fertile soil. earthல வந்து நேச்சுரலாக சாயில் இருந்தது. ஸோ தி ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் grown were healthy and tasty. அங்கே விதைந்த ஃப்ரூட்ஸும் வெஜிடபிள்ஸும் வந்து நேச்சுரலாக இருந்தது, ஹெல்த்தியாகவும் இருந்தது, டேஸ்டியாகவும் இருந்தது. ஷி ஆஸ்ட், பட் ஐ லேர்ன்ட் தட் ஹியூமன்ஸ் யூஸ்டு கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர்ஸ் அண்ட் பொல்யூட்டட் தி சாயில். நான் புக்ஸில் படித்தது என்னென்னா, ஹியூமன்ஸ் வந்து நச்சு நிறைந்த ஃபர்டிலைசர்ஸ், ஓகேவா, கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர்ஸ் அண்ட் பொல்யூட்டட் தி சாயிலை பொல்யூட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு தானே படித்தேன். ஹியர் வி கெட் அன்பொல்யூட்டட் ஃபுட் அண்ட் வாட்டர். இஸ் தட் கரெக்ட்? இங்கே வந்து நம்ம வந்து அன்பொல்யூட்டட் ஃபுட்டும் வாட்டரும் கிடைக்கிது, அது கரெக்டாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. கிராண்ட் ஃபாதர் லாஃப்ட். ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் யூ தீஸ் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் வாட்டர்ஸ் ஆர் நாட் த சேம் ஆஸ் இன் த earth. கிராண்ட் ஃபாதர் சிரிச்சிட்டே சொல்கிறாரு, நான் ஆல்ரெடியே சொன்ன மாதிரி இங்கே விளையிற ஃப்ரூட்ஸும் வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் வாட்டர் வந்து சேம் இல்லை, ஆஸ் சேம் ஏர்த்தில் விளைஞ்ச மாதிரி சேம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு. தே ஆர் நாட் ரியல். அது ரியலும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்கிறாங்க? கிராண்ட் ஃபாதர் சொல்கிறாங்க. அறிவு எக்ஸ்கிளைம்டு. அறிவு வந்து எக்ஸ்கிளைம்னா ஆச்சரியமாக, ஈவன் தி வாட்டர், ஈவன் தண்ணி கூடமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. ஹி செட், ஆஃப் கோர்ஸ் இன் மாஸ் வி கெட் வாட்டர் ஃப்ரம் பர்னிங் ஃபியூவல்ஸா. இன் மாஸில் எப்படி நம்மளுக்கு தண்ணி கிடைக்கிது அப்படின்னா ஆர்டிஃபிஷியலாக நம்ம வந்து தண்ணி எடுக்கிறோம். பட் ஆன் தி earth we used to get water from rain. பட் அந்த ஏர்த்தில் வந்து தண்ணி எப்படி வரும் அப்படின்னா மழை மூலியமாக வரும். அதுவும் இட் வாஸ் நேச்சர் அண்ட் ஃப்ரீ. அது வந்து நேச்சராகவும் இருந்தது, ஃப்ரீயாகவும் இருந்தது. ஷி செட், கிராண்ட்பா எனஃப் ஆஃப் யுவர் ஸ்டோரிஸ் அபவுட் தி earth. ஷி செட், என்ன சொல்கிறாங்க அறிவுமதி, ஸ்டாப் பண்ணுங்கள், போதும் உங்களுடைய ஸ்டோரிஸு, நீங்கள் சொன்ன ஸ்டோரிஸு ஏர்த்தை பற்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஹி ரிப்ளைடு, எஸ் மை டியர், அடாப்டிங் டு மாஸ் இஸ் டிஃபிகல்ட். ஆமாம், நம்ம வந்து மாஸ்க்கு அடாப்ட் ஆகிறது டிஃபிகல்ட் தான். டுடே வி ஆர் ஃபைட்டிங் ஃபார் த திங்ஸ் விச் வி காட் ஈஸிலி. நம்ம வந்து இன்றைக்கி வந்து ஃபஸ்ட்டு ஏர்த்தில் கிடச்ச திங்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணாமல் இப்போ நம்ம அதுக்கு ஃபைட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அங்கே வந்து ஈஸியாக கிடச்சது இங்கே வந்து கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபைட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஹீ கண்டினியூட், இன் த earth you did not need a space suit or an oxygen cylinder. ஆனால் ஏர்த்தில் வந்து உனக்கு வந்து ஸ்பேஸ் சூட்டும் தேவைப்படாது, ஆக்சிஜன் சிலிண்டரும் தேவைப்படாது. ஆல்சோ த இயர்ஸ் ஆர் லாங்கர் ஹியர். அப்படியும் பார்த்தாலும் இயர்ஸும் லாங்கர் இங்கே. அறிவு செட், எஸ் கிராண்ட்பா. அறிவு என்ன சொல்கிறாங்க? எஸ் கிராண்ட்பா, ஆமாம் கிராண்ட்பா. இன் மாஸ் 687 days மேக்ஸ் அ இயர். மாஸில் பார்த்தீங்கன்னா 687 days ஆம். வெரல்ஸ் இன் earth வந்து 365 days. 4 yearsக்கு ஒன்ஸ் வந்து லீப் இயர் வந்து 366 days. He smiled, haha, yes, you would be 18 years old on the earth now. ஆமாம், நீ ஏர்த்தில் மட்டும் இருந்தேன்னா வச்சுக்கோயேன் 18 years old அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்கிறா? கிராண்ட் ஃபாதர் சொல்கிறா. கிராண்ட்பா taught to be himself. We destroyed our home. கிராண்ட்பா வந்து அவரே நினச்சிக்கிறாரு, நம்மளே நம்மளுடைய வீடை வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணிக்கிறோம். The home that nature offered us, now we are trying to make this as our home. நம்மளுக்கு நேச்சர் ஆஃபர் பண்ண ஹோமை நம்ம டெஸ்ட்ராய் பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்போ வந்து இதை நம்ம வீடாக மாற்றிக்க ட்ரை பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அறிவு looked at him and said, don't worry grandpa, that scientist
ட்ரைங் டு டெரஃபார்ம் மீன்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம். எதை ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண பார்க்குறாங்க? மார்ஸை வந்து ஏர்த் மாதிரியே ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண பார்க்குறாங்க. ஸோ he said true but nothing can be the earth. ஆமாம் உண்மைதான், பட் வந்து என்னதான் இருந்தாலும் earth மாதிரி வராது. earth is our home. earth தான் நம்மளுடைய வீடு. let us leave this for now. today we should celebrate. ஓகே, இந்த டாப்பிக்கை இதோடு விட்டுடலாம். இப்போ வந்து நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. யார் சொல்கிறா? அறிவுமதி சொல்கிறா. Okay students, by this we'll end our class now. Thank you students.